Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have seen some characteristics from the phylum Mollusca. Okay, Mollusca, commonly it is known as the soft-bodied animals, and they are showing typical characteristic features. From that, the body division of this phylum Mollusca that we have to see here. So in mollusks, the body is divided into head, foot, and visceral mass or hump. Means the body is showing three body parts or three body divisions. Just we have seen in arthropoda also there are three body parts or three body divisions, that is head, thorax, and abdomen. In arthropoda, head, thorax, and abdomen, these are the three body divisions. But here in this mollusca, body is divided into three parts, that is head, foot, and visceral mass or hump असं म्हणलेलं आहे. इथं डायग्राम मध्ये आपण बघू शकतोय की हेड, फूट आणि व्हिसरल मास कशा पद्धतीने इथं आपल्याला डिव्हिजन बघायला मिळेल. सो यू कॅन सी हिअर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट हेड, देन द सेकंड पार्ट फूट, and the remaining all structures which are present inside the body, it is known as the visceral mass. So these are the three body parts which we can observe in the mollusk organism, and these are the three parts. हेड रिजन म्हणजे ज्याला डोक्याचा भाग आपण म्हणणार आहे, देन फूट रिजन म्हणजे पायाचा भाग म्हणणार आहे, अँड ऑल द पार्ट्स विच आर प्रेझेंट इनसाइड द बॉडी, दोज ऑल पार्ट्स आर इन्क्लुडेड इन द visceral mass or visceral hump. And this visceral mass or this visceral hump, it is enclosed in a cavity that is known as the mantle, and this mantle is secreting calcareous shell. आपल्याला माहिती आहे मोलस्क मधले ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते कसे असतात, तर शंख शिंपल्यामधले ऑर्गॅनिझम आहे. त्यामुळे त्यांच्या बॉडीवरती आपल्याला बॉडीच्या वरती आवरण बघायला मिळते, त्याला मेंटल म्हटले जाते, and this mantle secretes a calcareous shell. So the next characteristic feature here, this visceral mass is enclosed in a thick muscular fold of body wall called as the mantle. So you can see here, this visceral mass which is present inside the body, it is enclosed in a thick muscular fold of body wall म्हटलेला आहे. म्हणजेच या विसेरल मासच्या वरती त्याच्याच बॉडी वॉल पासून एक थिक मस्क्युलर फोल्ड, घडी पडल्यासारखं स्ट्रक्चर मसल पासून तयार झालेलं असतं, त्याला थिक मस्क्युलर फोल्ड म्हणलेला आहे, बॉडी वॉल पासून बनलेला, दॅट इज नोन एज दी मॅन्टल. अँड दिस मॅन्टल सिक्रेट्स हार्ड कॅल्केरियस शेल. मग जे काही शंख शिंपले तयार झालेलं असतं, शंखासारखं स्ट्रक्चर किंवा शिंपल्यासारखं स्ट्रक्चर आपण बघतो, ते कोण सिक्रेट करतं, तर मेंटल. मेंटल इज सिक्रेटिंग दिस हार्ड कॅल्केरियस शेल सराउंडिंग द बॉडी. ओके, and these mollusks are feeding on the plants and animal matter, particularly the detritus material which is present in the water, that is the food material which is used by this mollusk. Okay, next characteristic feature we have to see, that is the digestive system. Here tube within tube body plan is there, and therefore digestive system is complete. Mouth as a separate opening and anus as a separate opening. So digestive system is complete. Next characteristic here, in gastropods, due to torsion, the intestine bends and takes a U-shaped curve, and thus mouth and anus lie close to each other म्हटलेलं आहे. So here in mollusca, the group that is known as the gastropods. Gastropods म्हणजे काय, तर जे शंखामधले पर्टिक्युलरली प्राणी असतात किंवा शिंपल्यामधले असतात त्याला गॅस्ट्रोपॉड्स म्हटलं जातं. त्यांच्यामध्ये टॉर्शन बघायला मिळतं. टॉर्शन म्हणजे काय, तर शिंकल्याचा आपण आकार शंखामध्ये किंवा शिंपल्यामध्ये असतो, तर अशा पद्धतीनं कर्व झालेला आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे इथं टॉर्शन म्हणलेलं आहे, त्याला असं ट्विस्टिंग झालेलं असतं, कर्व झालेलं असतं, आणि त्यामुळे त्यांचा इंटेस्टाईन सुद्धा कसा असतो, बेंड झालेला असतो. स्ट्रेट इंटेस्टाईन तुम्हाला बघायला मिळणार नाही, बेंड इंटेस्टाईन तिथं आपल्याला बघायला मिळेल. आणि देअरफॉर द इंटेस्टाईन शोज यू शेप्ड कर्व. अशा पद्धतीने इंटेस्टाईन जे आहे तो यू शेप्ड कर्व बघायला मिळेल. त्यामुळे एका बाजूला माउथ असणार आहे आणि एका बाजूला ऍनस असणार आहे. दस माउथ अँड ऍनस लाय क्लोज टू इच अदर. माउथ आणि ऍनस हे एकमेकांच्या जवळ असलेलं आपल्याला बघायला मिळेल. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे इथं. अँड द माउथ ऑफ दिस मोलुस्का, इट इज हॅव्हिंग अ रास्पिंग ऑर्गन which is known as the radula, which is showing, or it is provided with transverse rows of teeth. So this is also a typical characteristic feature of this mollusca, that
The mouth of this molluscan organism are showing a rasping organ. That organ is known as the radula, and it is provided with transverse rows of teeth. So in mouth, the radula organ is there, which is known as the rasping organ, and it is having transverse rows of teeth. So you can see here in the diagram. हा पूर्ण मोलस्काचं इंटरनल स्ट्रक्चर दाखवणारा डायग्राम आहे बघा. याच्यामध्ये माउथ जे दाखवलेलं आहे ते अगोदर बघा तुम्ही. हे माउथ आपल्याला बघायला मिळतं. इथं मी तुम्हाला दाखवते. हे माउथ आहे आणि ह्या माउथच्या आतमध्ये हे असं स्ट्रक्चर दिसतं, त्याला रॅड्युला म्हणलेलं आहे बघा. आणि ह्या रॅड्युला मध्ये असणारे जे टीथ आहेत त्याला जे रॅड्युला असं स्ट्रक्चर म्हणलेलं आहे. रास्पिंग ऑर्गन म्हणजे काय, जो अन्न पदार्थ बारीक करण्यासाठी वापरला जाणारा ऑर्गन, त्याला रास्पिंग ऑर्गन म्हणलेलं आहे. आणि त्याच्यावरती रॅड्युला लाईक स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यावरती ट्रान्सवर्स रोज ऑफ टीथ. इथे तुम्हाला रॅड्युला स्ट्रक्चर बघायला मिळेल माउथच्या सरफेसला, आणि हे दातासारखे स्ट्रक्चर दिसतात बघा इथे. या पद्धतीने हे माउथ आहे. ही त्याची डायजेस्ट सिस्टीम आहे बघा. माउथ नंतर हा इसोफॅगस दिसतोय. इसोफॅगस नंतर हे स्टमक आहे, आणि मग हे बाकीचे ऑर्गन्स आहेत. आपल्याला बाकीचे काही डिटेल्स मध्ये बघायची नाही, त्यामुळे इथं फक्त तुम्ही एवढं लक्षात घ्या की माउथ मध्ये रास्पिंग ऑर्गन असतो, त्याला रॅड्युला म्हटलं जातं. अँड दिस रॅड्युला इज हॅव्हिंग ट्रान्सवर्स रोज ऑफ टीथ. दातांचा वापर करून ते फूड मटेरियल काय केलं जातं, बारीक केलं जातं. तिथे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट पण बघायला मिळते. आणि हे मॅन्टल दिसते बघा आतमध्ये, आणि मॅन्टलच्या वरती शेल आहे. हे ब्ल्यू कलरचे जे दिसतंय इथं नाव दिलेलं आहे मॅन्टल. हे ब्ल्यू कलरचं आवरण दिसते, मॅन्टल म्हणलेलं आहे. आणि त्याच्यावरती हे कवच आहे, त्याला काय म्हणलं जातं, शेल म्हणलं जातं. ओके. आणि हे बाकीचे ऑर्गन्स आहेत. विसेरल मास म्हणजे ऑल द बॉडी पार्ट्स विच आर इन्क्लुडेड इन द बॉडी कॅव्हिटी, त्याला काय म्हणलं जातं, विसेरल मास. विसेरा म्हणजे बॉडी कॅव्हिटी लक्षात ठेवायचं. आणि बॉडी कॅव्हिटीच्या आतमध्ये असणारे जे काय ऑर्गन्स असतील, जे काय सिस्टीम्स असतील, त्याला विसेरल मास म्हणलं जातं. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हियर, aquatic forms show numerous gills called as a ctenidia. So the organisms which are present inside the water, that is known as the aquatic organism, and these aquatic organisms are showing numerous gills, and these gills are known as the ctenidia. सिंगल असेल तर टिनिडियम म्हणलं जातं, पण अनेक असतील तर टिनिडिया म्हणलं जातं. अँड these gills are helping for exchange of gases, and these gills are present in the mantle cavity. जसं आपल्याला फिश, मासा म्हणलं की माशाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुठला असतो, त्याच्यामध्ये तर गिल्स असतात. मासे जे आहे ते कल्ले आपण म्हणतो त्याला, कल्ल्यांच्या सहाय्याने त्यांच्यामध्ये काय केलं जातं, रेस्पिरेशन कॅरी आउट केलं जातं. सेम तसंच इथं ऍक्वॅटिक फॉर्म मध्ये आपल्याला गिल्स बघायला मिळतात, अँड दीज गिल्स आर प्रेझेंट इन द मेंटल कॅव्हिटी, व्हाईल द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर शोईंग प्रेझेन्स ऑफ लंग्स. ऍक्वॅटिक फॉर्म मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, गिल्स बघायला मिळतात, आणि टेरेस्ट्रियल फॉर्म मध्ये काय बघायला मिळतात, लंग्स बघायला मिळतात. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीचे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. इफ द ऑर्गॅनिझम इज लिव्हिंग इन वॉटर, इट इज नोन एज द aquatic form, and it is showing the gills which are known as the ctenidia. And if the organism is living on land, then it is known as the terrestrial form, and they are showing presence of lungs. Okay. Next characteristic feature here, locomotion occurs by arms or foot. Muscular foot is on ventral side. लोकोमोशन जे आहे याच्यामध्ये कसं केलं जातं बघा, तर आर्मच्या सहाय्याने केलं जातं किंवा फूटच्या सहाय्याने. सम ऑर्गॅनिझम्स आर शोईंग आर्म्स, हातासारखे स्ट्रक्चर त्यांच्यामध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल ऑक्टोपस. ऑक्टोपस मध्ये माहिती आहे आपल्याला 8 आर्म असतात. 8 arms are there. With the help of these 8 arms, the locomotion is occurring in the octopus. And फूट मध्ये म्हणल्यानंतर आपल्याला पायला एक्झाम्पल माहित आहे, बायव्हॉल्व एक्झाम्पल माहित आहे. त्याच्यामध्ये फूटच्या सहाय्याने हे लोकोमोशन कॅरी आउट केले जाते. एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी ते वापरलं जातं. अँड दिस मस्क्युलर फूट इज प्रेझेंट ऑन द वेंट्रल साइड. खालच्या बाजूला ते पाय असतात. लेट अस सी इन द डायग्राम. सो हिअर द एक्झाम्पल इज द पायला. हे ऍपल स्नेल त्याला म्हणलं जातं. पायलामध्ये बघा ह्या खालच्या बाजूला फूट आहे, मस्क्युलर फूट. वेंट्रल सरफेस म्हणजे ही खालची बाजू, डॉर्सल सरफेस म्हणजे वरची बाजू. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस मस्क्युलर फूट द ऑर्गॅनिझम moves from one place to another place. And in case of octopus मध्ये बघा हे 8 आर्म आहे. एक आहे, हा दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, 6वा, 7वा आणि हा मागचा 8वा. असे 8 आर्म्स आहेत. याच्या सहाय्याने याच्यामध्ये काय केलं जातं, लोकोमोशन कॅरी आउट केलं जातं. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, that circulatory system is open type, means the blood is not flowing in a closed pipe like structure.
but the blood flows through open sinuses, that is known as the open type. ब्लड व्हेसल त्याच्यामध्ये नसतात, डायरेक्टली ब्लड काय होतं, ब्लड बॉडी कॅव्हिटी मध्ये फ्लो होत असतं, दॅट इज नोन एज दी ओपन टाइप. एक्सेप्ट इन सेपिया, सेपिया नावाचं ऑर्गॅनिझम आहे, त्याच्यामध्ये मात्र आपल्याला फक्त क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम बघायला मिळते. त्यामुळं ऑल मोलस्कन्स आर शोईंग ओपन टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम एक्सेप्ट sepia, where the closed circulatory system we can observe, and the blood contains a copper containing blue colored pigment that is known as the hemocyanin. As we know, in human blood or in our blood is red colored. Why our blood is red colored? Do you know the answer? Why our blood is red colored? Give me in the chat box. Our blood is red colored due to presence of. Anyone knows the answer? Yes, बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे, hemoglobin. And what is the role of hemoglobin? What is the role of hemoglobin? माहिती आहे का कुणाला? हिमोग्लोबिनचा रोल काय आहे? नो, साक्षी तुझं नाही उत्तर बरोबर. हा, येस, ही कोण आहे? समृद्धी पवार, बरोबर आहे. येस, अगदी बरोबर आहे, बरोबर आहे, छान, सगळ्यांनी उत्तर छान दिलेले आहे बघा. तर हिमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इट कॅरीज ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड. आपल्या शरीराला ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, तर ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करण्याचं काम आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकण्याचं काम जरी लंग्स करत असलं तरी लंग्स पर्यंत ब्लड, लंग्स मध्ये आलेलं ऑक्सिजन बॉडी पार्ट पर्यंत न्यायचा आणि बॉडी पार्ट मध्ये तयार झालेलं कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा लंग्स पर्यंत आणायचं. ही जी देवाणघेवाण आहे ती काय केली जाते? त्या हिमोग्लोबिनच्या साहाय्याने केली जाते. आणि दिस हिमोग्लोबिन इज प्रेझेंट इनसाइड आवर आरबीसी. ओके, जस्ट अ मिनिट. तो जसं आपल्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिन आहे तसं यांच्या बॉडीमध्ये काय आपल्याला बघायला मिळतं? हिमोसायनिन, विच इज अ ब्ल्यू कलर्ड पिगमेंट. त्याच्यामध्ये कॉपर कंटेनिंग स्ट्रक्चर असल्यामुळे ब्ल्यू कलर्ड पिगमेंट आहे, त्याला हिमोसायनिन म्हणले जाते. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय किडनीज विच आर ऑल्सो नोन एज दी ऑर्गन ऑफ बोजनस. आता या फायलम मध्ये पहिल्यांदा बघा किडनी सारखं स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. इन प्रिव्हियस फायलम दॅट इज आर्थ्रोपोडा वी हॅव सीन दी Malpighian tubules are acting as an excretory organ, but from this mollusca the excretion is occurring by the kidneys. Kidneys जसं आपल्या बॉडीमध्ये किडनीज असतात तसेच त्या किडनीज आहेत, त्याला फक्त ऑर्गन ऑफ बोजनस असे नाव दिलेलं आहे. त्यामुळे एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय किडनीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी ऑर्गन ऑफ बोजनस, हे लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज फॉर्मड बाय 3 pairs of ganglia, and that 3 pairs of ganglia are known as the cerebral ganglia in head, pedal ganglia in foot, and visceral ganglia in visceral mass. सिंपल नर्वस सिस्टीम असते बघा, 3 pairs of ganglia पासून बनलेली आहे. फर्स्ट पेअर जी आहे ती हेड मध्ये असते. These ganglia which are present in the head are known as the cerebral ganglia. The ganglia which are present in the foot are known as the pedal ganglia, and the ganglia which are present in the visceral mass are known as the visceral ganglia. गँग्लिया किंवा सिंगल असेल तर गँग्लियॉन म्हणलं जातं. गँग्लियॉन मीन्स मास ऑफ नर्वस टिश्यू और मास ऑफ ग्रुप ऑफ नर्वस सेल, त्याला आपण गँग्लियॉन म्हणणार आहे. पेअर मध्ये आहे म्हणून गँग्लिया म्हणलं जातं. फक्त हेड रिजन मध्ये आहे म्हणून त्याला सेरेब्रल गँग्लिया म्हणलेलं आहे. जसं आपल्या ब्रेनचे पार्ट्स आपल्याला माहिती असतील, ह्युमन ब्रेन मध्ये 4 ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हँड ब्रेन असे 3 पार्ट्स असतात. आणि 4 ब्रेन मध्ये सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो तो सेरेब्रम म्हणले जाते. की 12वीला आपण त्याची डिटेल माहिती बघणार आहे. तर हेड रिजन मध्ये असणारा ब्रेनचा महत्वाचा पार्ट आहे त्याला सेरेब्रम म्हणलं जातं. एकच मिनिट, जस्ट अ मिनिट. So here you can see in the head region the pair of ganglia are known as the cerebral ganglia. फूट मध्ये आहे म्हणून त्याला पेडल गँग्लिया म्हणलं जातं आणि विसरल मास मध्ये आहे म्हणून विसरल गँग्लिया म्हणलं जातं. ओके, सो सिंपल नर्वस सिस्टम इज प्रेझेंट इन दिस मोलुस्का. Next characteristic feature here, sense organs are present in these organisms. The eyes for vision,
tentacles for tactile sensation, that is touch sensation, and osphadia for testing purity of water are present. So in this phylum mollusca, the different sense organs are there. जसं ह्युमन बॉडी मध्ये आपल्याला माहिती आहे सेन्स ऑर्गन्स आहेत, 5 सेन्स ऑर्गन्स असतात, पंच ज्ञानेंद्रिय आपण त्याला म्हणतो. डोळे आहेत, कान आहे, नाक आहे, त्वचा आणि जीभ. जसं इयर, नोज, आईज, टंग आणि स्किन असे आपल्या बॉडीमध्ये असणारे सेन्स ऑर्गन्स आहेत. तसे मोलुस्का मध्ये डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि डिफरंट ऑर्गॅनिझम मध्ये डिफरंट सेन्स ऑर्गन्स आहेत. सम ऑर्गॅनिझम्स आर शोईंग आईज विच आर युज्ड फॉर विजन, बघण्यासाठी डोळे आहेत त्यांना. अँड सम ऑर्गॅनिझम्स आर हॅव्हिंग टेंटॅकल्स फॉर टॅक्टाईल सेन्सेशन, दॅट इज नोन एज दी टच सेन्सेशन. जसं हायड्रामध्ये वगैरे आपण बघितलं टेंटॅकल्स असतात, तसेच आपल्याला याच्यामध्ये काही ऑर्गॅनिझम मध्ये टेंटॅकल्स असतात. जसं तुम्हाला गोगलगाईला माहित आहे, गोगलगाईला हेड रिजन मध्ये असे 2 टेंटॅकल्स वरती आलेले बघायला मिळतात. तसेच आपल्याला इथे सुद्धा टेंटॅकल्स बघायला मिळतात. These are used for tactile sensation, that is touch sensation. And osphadia for testing purity of water, of जे वॉटरची प्युरिटी टेस्ट करण्यासाठी सुद्धा त्यांच्या बॉडीमध्ये आपल्याला सेन्स ऑर्गन बघायला मिळतो, त्याला ऑस्फेडिया म्हणलं जातं. सो डिफरंट व्हरायटी ऑफ सेन्स ऑर्गन्स आर प्रेझेंट इन दिस मोलुस्कन ऑर्गॅनिझम्स, दॅट इज आईज फॉर विजन, tentacles for tactile sensation or touch sensation, and osphadia for testing purity of water. Okay. Next, sexes are generally separate, showing sexual dimorphism. So unisexual organisms are there, male organism and female organism are separate and showing sexual dimorphism. That means we can see the male organism and female organism, or we can identify the male and female organism by using external characteristic features, that is known as the sexual dimorphism. Okay. Next, animals are mostly oviparous, अंड्यातून पिलांचा जन्म होतो, and development is a direct or indirect. So there may be larval stage, then it is known as the indirect development, and when the organism is directly produced like their parent, it is known as the direct development. Okay. And here पर्ल ऑयस्टर गिव्स प्रेशियस पर्ल्स, त्यामध्ये पर्ल ऑयस्टर नावाचा एक ऑर्गॅनिझम आहे शिंपल्यामधला की ज्याच्यामधून प्रेशियस पर्ल्स म्हणजे मोती, जे अनमोल मोती आपण म्हणतो, ते मोती तयार करणारा जो ऑयस्टर आहे त्याला पर्ल ऑयस्टर म्हणलं जातं. ऑयस्टर मध्ये पण बरेच प्रकार आहेत, त्यातल्या फक्त काही ऑयस्टर मधून पर्ल तयार होतं. पर्ल म्हणजे मोती, त्याला पर्ल ऑयस्टर म्हणलेलं आहे. ओके. सो इन दिस वे द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर सायलेंट फीचर्स ऑफ द फायलम मोलुस्का वी हॅव completed. So we have to see the next phylum here. The phylum is known as the phylum Echinodermata. बघा 9 नंबरच्या फायलमला आलेलो आहे Echinodermata. Here echinus means spines and derma means skin. Commonly these organisms are known as the spiny skinned animals. ज्यांच्या शरीरावरती काटे आहेत किंवा काटे असणारे ऑर्गॅनिझम. आपल्याला माहिती आहे जनरली प्लांटला काटे असतात, पण ऍनिमलला सुद्धा काटे असतात, स्पाइन्स असतात, त्यामुळे त्याला स्पाइनी स्किन्ड ऍनिमल म्हणलेलं आहे. इकिनस म्हणजे स्पाइन्स आणि डर्मा म्हणजे स्किन. सो द एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस फायलम आर हिअर. फर्स्ट एक्झाम्पल एस्टेरियस, कॉमनली नोन एज द स्टारफिश. एंटेडॉन, कॉमनली नोन एज द सी लिली. इकिनस, कॉमनली नोन एज द सी अर्चिन. कुकुमारिया, commonly known as the sea cucumber, and Ophiura, commonly known as the brittle star. बघा इथं एक्झाम्पल्स: एस्टेरियस स्टारफिश, एंटेडॉन सी लिली, इकिनस सी अर्चिन, कुकुमारिया सी कुकुम्बर, ऑफियुरा ब्रिटल स्टार. वन बाय वन we have to see pictures of these examples. So this is the first, एस्टेरियस स्टारफिश. खूप साऱ्या व्हरायटीज आपल्याला स्टारफिश मध्ये बघायला मिळतात, अगदी छोट्या स्टारफिश पासून अगदी मोठ्या स्टारफिश पर्यंत खूप साऱ्या व्हरायटीज आपल्याला ह्या एस्टेरियस स्टारफिश मध्ये सांगता येतील. नेक्स्ट आहे एंटेडॉन, ज्याला सी लिली असं म्हणलं जातं. हे एंटेडॉन सी लिली आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल इकिनस, ज्याला सी अर्चिन असं सुद्धा म्हणलेलं आहे. हे एक्झाम्पल आहे बघा, इकिनस सी अर्चिन. नेक्स्ट कुकुमारिया सी कुकुम्बर, हे त्याचं नाव आहे. ह्या पद्धतीचं ते ऑर्गॅनिझम दिसतं. अँड हिअर ऑफियुरा, ज्याला ब्रिटल स्टार म्हणलेलं आहे. थोडंसं दिसताना स्टारफिश सारखं दिसतं, पण स्ट्रक्चर मध्ये बराचसा फरक आहे.
त्यामुळे ऑफियुरा ब्रिटल स्टार असे हे एक्झाम्पल्स आहेत. एव्हरी ऑर्गॅनिझम यू कॅन ऑब्झर्व हिअर इट इज शोईंग प्रेझेन्स ऑफ स्पाइन्स ऑन द बॉडी. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचा आता तुम्ही पिक्चर बघितलेला आहे इथं, तर प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवरती तुम्हाला असं काटेरी स्ट्रक्चर बघायला मिळतं. म्हणून कॉमनली these organisms are known as the spiny skinned animals. So the important characteristic features of this phylum is the spiny skinned animals. The phylum Echinodermata is commonly known as the spiny skinned animals. The next characteristic feature, they are free living and or sedentary forms and solitary. All the organisms are living singly, that is solitary, but some organisms are free living and some organisms are showing sedentary form. That means they are attached to the substratum or any support and they are growing. Okay. Next characteristic feature, they are exclusively marine. Only the sea water or marine water is showing presence of the Echinodermata phylum. So exclusively marine, and mostly the organisms are present at the bottom of the sea, and therefore it is known as the benthic. In previous phylum we have seen the marine water organisms are showing two habitats. Some are present at the bottom, that is known as the benthic, and some are floating on the sea water, floating in the sea water, that is known as the pelagic. जर अगदी समुद्राच्या तळाशी असतील तर त्याला बेन्थॉइक म्हणलं जातं, आणि समुद्राच्या पाण्यावरती वरच्या बाजूला थोडंसं तळ सोडून वरच्या बाजूला जर तरंगत असतील तर त्याला बेन्थॉइक म्हणलं जातं. सो हिअर all the organisms from this Echinodermata are benthic, they are present at the bottom. Next characteristic feature, the typical characteristic feature is the organisms are radially symmetric. All the organisms belonging to Echinodermata are radially symmetrical, but the larvae are showing bilateral symmetry. लार्व्हल कंडिशन जर असेल त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये तर त्या लार्व्हल कंडिशन मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, बायलॅटरली सिमेट्रिकल बघायला मिळतं. ओके. सिडेंटरी फॉर्म, जस्ट मिनिट, एक शंका आलेली आहे बघा. सिडेंटरी फॉर्म अगदी सुरुवातीला पहिल्या फायलम मध्ये आपण बघितलेला आहे. सिडेंटरी फॉर्म म्हणजे आधाराला चिकटून वाढणारे, ते फ्रीली फ्लोट होत नाहीत पाण्यामध्ये, कुठल्या तरी आधाराला चिकटून वाढतात, जसं स्पॉन्जेस आपण बघितलं, किंवा सिलेंट्रेटा फॉर्म मध्ये हायड्राचं एक्झाम्पल बघितलेलं होतं. कोरिफेरा मध्ये आहे किंवा सिलेंट्रेटा मध्ये आहे, त्याच्यामध्ये सिलेंटरी फॉर्म ऑर्गॅनिझम बघायला मिळते, त्याला सिलेंटरी फॉर्म म्हणलेलं आहे. ओके. सो द ऑर्गॅनिझम्स आर शोईंग रॅडियल सिमेट्री. मॅच्युअर ऑर्गॅनिझम रॅडियल सिमेट्री दाखवतो, पण जर समजा इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट असेल, लार्व्हल कंडिशन असेल, तर लार्वी आर शोईंग बायलॅटरल सिमेट्री. ओके. दीज आर स्पेरिकल, इलॉंगेटेड और स्टार शेप. ऑर्गॅनिझमचा बॉडीचा शेप जो आहे तो वेगवेगळा आपल्याला बघायला मिळतो. स्पेरिकल असू शकतो, इलॉंगेटेड असू शकतो, किंवा स्टार शेप्ड असू शकतो. ओके. These are triploblastic and coelomates. Triploblastic means the body of organism is showing presence of 3 germ layers: outer ectoderm, middle mesoderm, and inner endoderm. And coelomate means splitting of mesoderm to form a true body cavity. So the organisms are triploblastic and coelomates. Next, endoskeleton is made up of calcareous ossicles. Here in these organisms, exoskeleton is also present and endoskeleton is also present. दोन्हीही स्केलेटन असतात, आतमध्ये बॉडीच्या पण असतं आणि बॉडीच्या बाहेर सुद्धा असतं, आणि दोन्ही ठिकाणी कॅल्कॅरियस, कॅल्शियम पासून ते बनलेलं आहे, त्याला कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स म्हणलेलं आहे. सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स. ओके. नेक्स्ट, बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्पाइनी एक्झोस्केलेटन विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॅल्कॅरियस प्लेट ऑर ऑसिकल्स. तर जे काटेरी स्ट्रक्चर दिसतं, समजा आपण स्टारफिश असा काढला आणि स्टारफिश वरती हे काटेरी स्ट्रक्चर दिसतं पूर्ण बॉडीवरती त्याच्या, ते कशापासून बनलेलं असतं तर कॅल्शियम पासून बनलेलं असतं. काही ऑर्गॅनिझम मध्ये प्लेट लाईक स्ट्रक्चर असतं, काही ऑर्गॅनिझम मध्ये ऑसिकल्स म्हणजे असे काटेरी स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळते. या पद्धतीनं रेषा असल्यासारखं पूर्ण बॉडीच्या ओव्हर बघायला मिळतं, त्याला ऑसिकल्स म्हणलेलं आहे. या पद्धतीने इनसाइड द बॉडी अँड आउटसाइड द बॉडी द एक्झोस्केलेटन अँड एंडोस्केलेटन वी कॅन found, and these are made up of calcareous ossicles. Okay. Next characteristic feature here, the peculiar characteristic feature of this phylum Echinodermata is that it is showing presence of water vascular system in which water enters through the madreporite, that is a perforated plate, and this system is used in locomotion, capture,
transport of food and respiration. So a typical or peculiar characteristic feature of this phylum is the presence of water vascular system, and it is showing the water vascular system. That means water is used for the circulation, and therefore it is known as the water vascular system, in which water enters through a madreporite. Madreporite चा मीनिंग इथे दिलेला आहे बघा, परफोरेटेड प्लेट. जशी आपल्या घरी चाळण असते बघा, प्लेट असते त्याला होल पडलेले असतात, त्याला आपण चाळण म्हणतो. किंवा दुधावरती झाकायचं एक झाकण असतं, प्लेट असते त्याला होल्स असतात, परफोरेटेड प्लेट त्याला म्हणलं जातं. तशा टाईपचं स्ट्रक्चर असतं, त्याच्यातून पाणी आत येतं. And when water enters inside the body, it is used for locomotion, capturing the prey, and transport of food and respiration. सर्व फंक्शनिंग साठी ही वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम त्याच्यामध्ये रोल प्ले करत असते. लेट अस सी इन दी डायग्राम. दिस इज दी वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. याच्यामध्ये ही सीव प्लेट दाखवलेली आहे बघा. सीव प्लेट म्हणजेच त्याला मड्रेपोराइट म्हणलेलं आहे. स्टारफिश मधलं एक्झाम्पल आहे. यू कॅन सी हिअर, दिस इज दी मड्रेपोराइट स्ट्रक्चर, और इट इज कॉल्ड एज दी सीव प्लेट. परफोरेटेड प्लेट, त्याला सीव, सीव म्हणजे चाळण, चाळणीसारखं स्ट्रक्चर असणारी प्लेट आहे, त्याला सीव प्लेट म्हणलेलं आहे. याच्यातून पाणी आत येतं आणि आतमध्ये गेल्यानंतर पूर्ण ऑल ओव्हर द बॉडी काय केले जातं, ते पाणी सर्क्युलेट केलं जातं. आणि ज्या वेळेला ते पाणी सर्क्युलेट होतं त्याच वेळेला त्या सर्क्युलेशन मुळे त्यांच्यामध्ये लोकोमोशन बघायला मिळतं. त्याच सर्क्युलेशनचा वापर करून जे प्रे आहे, भक्ष्य आहे, ते कॅप्चर केलं जातं. फूड मटेरियल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. आणि रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस सुद्धा याच वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम थ्रू त्यांच्यामध्ये कॅरी आउट झालेलं बघायला मिळतं. सो दिस इज द पिक्युलियर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर which we can observe in this phylum Echinodermata, that it is showing presence of water vascular system. Okay, mouth is ventrally present on oral or the ventral surface, and anus is present on the aboral, that is the dorsal surface. जर याचं आपण माउथ बघितलं तर माउथ हे व्हेंट्रली सरफेस आहे. म्हणजे स्टारफिश जर आपल्याला वरून दिसला तर त्याचं माउथ कुठल्या बाजूला असलंय, खालच्या बाजूला. व्हेंट्रल सरफेस म्हणजे कुठली बाजू, खालची बाजू. हा ऑर्गॅनिझम असा असणार आहे. त्यामुळे वरची बाजू म्हणजे डॉर्सल बाजू, खालची बाजू म्हणजे काय, व्हेंट्रल बाजू. माउथ कुठल्या बाजूला असणार आहे, व्हेंट्रल सरफेस. आणि ॲनस हे वरच्या बाजूला असणार आहे म्हणजे डॉर्सल सरफेस. खालच्या बाजूलाच ओरल सरफेस म्हणलेलं आहे कारण तिथं माउथ आहे. आणि वरची बाजू म्हणजे डॉर्सल सरफेस, त्यालाच अबोरल सरफेस म्हणलेलं आहे. तिथं काय असणार आहे, ॲनस असणार आहे. ओके, त्यामुळे माउथ इज प्रेझेंट ऑन दी ओरल और व्हेंट्रल सरफेस अँड ॲनस इज प्रेझेंट ऑन द डॉर्सल और अबोरल सरफेस. ओके, these are the some characteristic features regarding the phylum Echinodermata. The remaining characteristic features of this phylum we have to see in the next lecture. Only 2.5 minutes is there, so we will stop here, and the remaining points we have to study in the next lecture.